قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا، إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه تسقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا المتواضعة دروس تدعيمية لجميع المواد. سنقوم اليوم أبنائي بشرح مبسط باللغة العربية في كتاب اللغة الفرنسية لسوفيتور صفحة 61 المنقذين. إذن افتحوا أبنائي الكتاب في صفحة 61 لنبدأ الدرس التالي. Les sauveteurs. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins sont les sauveteurs. Ils organisent les secours. Les infirmiers soignent les blessés sous les tentes. Les pompiers cassent les murs avec marteau-piqûre et un ski à métaux. Les pompiers ont des chiens secouristes. Ils passent partout. Ils sont entraînés pour trouver les blessés coincés sous les ruines. سأقوم بشرح هذا النص باللغة العربية. Les sauveteurs بمعنى المنقذين. Après un tremblement de terre, بعد الزلزال, il faut faire vite pour sauver les victimes. عليهم التنقل بسرعة لإنقاذ الضحايا. Les soldats وهم الجنود. Les pompiers رجال الإطفاء. Et les infirmiers هم الممرضين. Et les infirmiers et les médecins. Les médecins هم الأطباء. Sont les sauveteurs. هم رجال الإنقاذ أو المنقذين. Ils organisent les secours يعني ينظمون حملات الإنقاذ. Les infirmiers soignent les blessés sous les tentes يعني الممرضين يقومون بحملات الإسعاف للمصابين تحت الخيام. Les pompiers cassent les murs avec un marteau-piqûre يعني رجال الإطفاء يقوموا بكسر الجدران بواسطة مطرقة الهزازة. et un ski à métaux يعني بواسطة أيضا المنشار الحديدي. إذن les pompiers ont des chiens secouristes يعني رجال الإطفاء لديهم كلاب للإنقاذ. ils passent partout يعني يتجولون في كل مكان. ils sont entraînés pour trouver les blessés coincés sous les ruines يعني يتجولون في كل مكان وهم مدربين لإنقاذ الضحايا الموجودين تحت الأنقاض. إذن هذا هو النص. أولا رقم 2 التمرين رقم 2. Lis le texte. De quel événement s'agit-il؟ يعني ما هي الأحداث التي يعبر عنها النص والصورة. de la visite aux pompiers ولا du tremblement de terre. على ماذا؟ يعني زيارة لرجال الإطفاء أو زلزال أو هزة أرضية زلزال. على ماذا تعبر الصورة؟ إذا تعبر على un tremblement de terre على هزة أرضية وليس زيارة إلى رجال الإطفاء. التمرين الثالث. Avec ton camarade, relis les textes. Réponds aux questions يعني اقرأ النص وأجب عن الأسئلة الموجودة على النص. إذن comment appelle-t-on les personnes qui sauvent les victimes؟ يعني ماذا نسمي الأشخاص الذين ينقذون الضحايا؟ إذن les personnes qui sauvent les victimes ce sont des sauveteurs. إذن هكذا نسميهم. qui sont-ils؟ يعني من هم؟ إذن سننظر إلى النص ونذكر من هم. إذن لاحظوا معي في النص هم les soldats أي الجنود. les pompiers رجال الإطفاء. les infirmiers هم الممرضين. les médecins هم الأطباء. إذن ils sont les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins. إذن هؤلاء هم المنقذين. qui sont-ils؟ إذن ils sont les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins الذين يتدخلون في الزلزال. السؤال ب qu'organisent-ils يعني ماذا ينظمون؟ ننظر إلى النص. ينظمون حملات
حملات للإنقاذ، حملات إنقاذ elle organise les secours. انظروا إليها في النص. السؤال يقول que fait chacun d'eux، يعني ماذا يقوم كل واحد منهم. إذن نلاحظ في النص ونقرأ. إذن انظروا les infirmiers soignent les blessés sous du temps، يعني الممرضين يقومون بعلاج الجرحى تحت الخيام. انظروا هذه مهمة les infirmiers. Les pompiers cassent les murs avec un marteau piqueur et une scie à métaux، يعني منشار الحديد. هذا ما يقوم به les pompiers. إذن هذه مهمتهم. ننتقل الآن إلى التمرين الذي بعده. Trouve les mots du texte qui correspondent aux images، يعني انظر الصور التي تعبر عن السؤال. À quoi servent ces outils؟ À quoi servent ces outils؟ يعني ما هي هذه الأدوات؟ تلاحظون أنه منشار الهزاز والمنشار الحديدي. إذن السؤال يقول à quoi servent ces outils؟ إذن un marteau piqueur et une scie à métaux. إذن منشار حديدي ومنشار هزاز. إذن السؤال الثاني quel est l'animal cité dans le texte؟ يعني ما هو الحيوان المذكور في النص. إذن l'animal cité dans le texte le chien، c'est le chien. إذن ننتقل إلى السؤال الذي بعده. Pourquoi utilisons cet animal؟ لماذا يستعمل هذا الحيوان؟ Parce que ce sont des chiens secouristes، يعني لأنه كلب الإنقاذ. السؤال الذي بعده à quoi est-il entraîné؟ على ماذا درب هذا الحيوان؟ على ماذا درب؟ درب على الإنقاذ. إذن car ils sont entraînés pour trouver les blessés coincés sous les ruines، يعني درب على إنقاذ الضحايا الموجودين تحت الأنقاض. السؤال الأخير إذن donne un autre titre au texte، يعني أعطيه عنوان آخر للنص. les soldats de décembre، بمعنى جنود الإنقاذ. les soldats de décembre يعني جنود الإنقاذ. وبهذا نكون أنهينا درس اليوم عن les sauveteurs. شكرا على المتابعة أبنائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتني فينا. أستاذنا إننا نهدي المديح لكم، فيض الينابيع والتوجيه تسقينا.